At least Tokyo, the whole game over there is that's it. And I pull her in, and she kind of like laughs and giggles. And all you have to say to kind of like take the pressure off is just yell Pikachu or Pokemon or Tamagotchi or something. So, And if he does come to Japan, I can guarantee you this: more than 500 people are waiting for him in the airport, and he's getting. You can pass that message to him. We don't allow any. And if he does come to Japan, he will not actually live. Correct the term. He will not actually walk on two legs. He'll be walking on a wheelchair. なんていうかな。多分ね、もう日本は消えます。日本人よく聞いてくれ。外国人が皆さんに伝えたいこと。こんにちは。ありがとうです。衝撃的なメッセージが先日来てましたので、緊急で動画を撮ってます。皆さんはジュリアン・ブランクという数年前に在日外国人男性向けに日本女性ナンパセミナーなるものをやっていた白人男性を知っていますか？そんな最低なやつの来日を止めようと当時立ち上がった善良な在日外国人とそれを知る一部の日本人たちが署名活動を実施。なんと約4万人の署名が集まり、欧米でも一大ニュースに。その結果、代表者の一人がジュリアン・ブランクの会社に対し電話をかけることで恐怖を感じ、ジュリアン・ブランクは来日をキャンセルしたと。代表して電話した当事者と先日 DM でやり取りをして、日本が大好きな外国人として日本の皆さんに伝えたいことを日本語で語ってくれましたので紹介します。彼の意見に対しては賛否両論あると思いますが、日本を愛している一外国人の意見は希少だと思うので皆さんと共有したいです。内容的に収益がバンされると思うのでチャンネル登録高評価お願いします。これからも日本を守っていきたいです。それではまずはジュリアン・ブランクの動画からいきましょう。try to involve a friend because she'll most likely have one friend in the group who speaks a little bit better, and she'll be able to kind of translate a bit for you guys. It'll create a little bit more conspiracy with you two to make it happen. So I would say that. And then if you go to at least Tokyo, the whole game over there is that's it. It's like I've never been more like people like if you go to Japanese girls, you got to be very very nice, very very empathetic. Why? Because usually if you go up, at least here, if you're like, hey, what do? Like run out. But at least in Tokyo, if you're a white male, you can do what you want. And that's what I realized. I was like, got there the first night. He's like, dude, just grab her. I'm like, just grab her, but she's Japanese. Like, hey, grab her. So I'm just like, and I pull her in, and she kind of like laughs and giggles. And all you have to say to kind of like take the pressure off is just yell Pikachu or Pokemon or Tamagotchi or something. So that was when my open, I'm like, Pikachu, 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 like that. So romping through the streets, just like grabbing girls. And my open's like head on, yelling Pikachu with a Pikachu shirt. And it was ridiculous. I have the infield of this. It's awesome. And then like even going up to groups and like one by one, two at a time, and it's like happiest I've ever been. And what I do is that every foreigner who's white at least does this, and you'll be roaming through the streets, and there's like Japanese people everywhere, and you'll spot that one foreigner, and your eyes will lock. And you know that he knows, and he knows that you know, and it's like this guilty look, like you're just like, and then you just wait for him to pass, and they're like back at it. It's awesome. It's awesome. So that'd be Tokyo. Yeah. So you know, yeah, but it's awesome. It's the last thing I would just add on to Tokyo is the accent. Like for them, and it sounds a little bad, but this is actually the only way they understand you. Like if I go to a taxi and I'm like taxi, they're like what? You have to say taxi, and then they'll understand you. So you start actually dreaming in this. I'm like, oh, Tokyo Sensei, Pikachu, and they're like, that's your game. And then you're like, love a hotel, and it's like this thing called a love hotel, and you bring them in as these themed rooms, like a dungeon and whips and shit. So I was in paradise because usually I just pull out my own belts, but they had everything else. So it was awesome. So that's Tokyo. Yeah. Yeah. というのが数年前に流行っていて話題になっていたと。ここからは DM をくれたアメさんの話です。動画前編で一応声は書いてます。はじめまして、私の名前はアメと申します。バーレンから来ました。
よろしくお願いいたします。雨は私の本物の名前ではないんですけれども、これは私のハンドルネームです。はい、じゃあ私のストーリーをちゃんと説明します。私の物語です。ですね、ジュリアン・ブランクが働いてる会社に電話したのは、彼が日本人女性に対するセクハラを助長しているからです。そして彼は来日し、日本女性へのアプローチ方法を紹介するイベントを計画してた。それで日本政府は彼を止める努力をしなかった。それにも日本人はこの問題に関してどう対処していいかわからなかった。多分外国人や英語に対する経験が不足していると思います。そこで私は会社に電話して彼を止めることにした。そして最後にジュリアン・ブランクは怖くなってきた。そして日本行きをキャンセルした。Hello, hi, can you hear me? Hello? Yes, I can hear you. Thank you. Is this an associate? Yes, thank you. Is this in association with Julian Blank's phone call? Sorry? Is this Julian Blank, the person who was in charge? I beg your pardon? I couldn't hear you. Can you raise your voice, please? You are calling. Yes. I called this number because there's a person by the name of Julian Blank. Is this the person with Julian Blank? Or is that a different number? Can you repeat the name? Julian Blank. JULIEN BLANC. He's a person that lives in Los Angeles. He put the You want me to leave a message? No, the message you could leave to him that from the Japanese community that he's going to attend a seminar in Japan on November 27th, if I'm correct, or so on. There's actually a petition that's signed on him that he's not allowed to come to Japan. And if he does come to Japan, I can guarantee you this. More than 500 people are waiting for him in the airport, and he's getting. You can pass that message to him. We don't allow any senators to come to Japan, and any. Now you can pass this message to him. Can I go ahead and give your name? Oh, my name is. And we actually signed a petition on it, and it reached 40,000 to 37,000, and he's not allowed to come to Japan. And if he does come to Japan, immunization of females, then he will be damaged. And this is going to be an anonymous call. I will not give you my phone line, but you can pass this message to Julian Blank. He is not allowed, and he will not come to Japan because we signed a petition on it. And you can pass this message to him that we do not allow any person that would have prejudice towards women and insulting females out of his assault. And the next seminar, if he does come to Japan, he will not actually live. Correct the term, he will not actually walk on two legs, he'll be walking on a wheelchair. And this is the last message that you can actually pass it to him. We don't allow any types of any content that this person is conducting in his seminars to persuade people to push an agenda of men. This is the message, you can pass it to him. And this is going to be the final message from the Japanese community in Japan who signed the petition. And they pushed me to give a phone call to this right now. And this is actually a head-up warning. If he does come to Japan, be prepared. People are going to up. I am not lying. And this is the message. Have a nice day. というのがアメさんが代表してジュリエンに残した伝言ということで、これが功をなしてかジュリエンが来日をキャンセルしたと。脅迫まがいなのではというコメントもあったみたいなんですが、これで日本が守れるならという思いとメンバーたちで相談してやった。そして中東選手の血が騒いだと教えてくれました。ここからはなぜジュリエンのような最低な人間が日本に来るのかという考察と、アメさんが日本で経験したことと皆さんに伝えたいことです。そしてGHQ のせいで日本人は洗脳されました。そして白人に対してコンプレックスの問題がある。残念ですけど本当にある。
そして白人男性の中には、肌の色で日本人女性を誘惑する人もいます。私の思うのはね、これ全部メディアのせいで、この状況がなってしまった。そして、メディアを見るのはやめた方がいい。自分で調べた方がいいです。例えば自分で調べることの方がいい。例えば勉強とか、オンラインで調べたとか、外国人に話した方がいいです。そしてもしずっとメディアのことを聞いたら、もう申し訳ないんですけれども、羊になってしまう。それにも、日本人は黙っているのではなく、自分の気持ちを伝えるべきです。恐れずに、侍になるべきです。自分のアイデンティティを守った方がいいです。もし自分のアイデンティティを捨てたら、もう、なんていうかな。多分ね、もう日本は消えます。だから自分のアイデンティティを捨てないでください。自分のアイデンティティをちゃんと守ってください。そして東京の生活に関して、私はあまり好きじゃなかった。東京に住んだ時に私は、嬉しくないし、大変なことあってた。そんなに簡単ではない。最初から。いろいろ問題があってた。一つの問題は差別の警察。もう一個の問題は、差別の日本人もあってた。でも東京には全員は差別ではないけど、多分いくつかの日本人差別の党があってたと思う。それで、特別なイベントがあってたなんですけれども、大塚モスクで、大塚にね。そしてその大塚モスクのオーガナイザーは私に、姉さんはもしそのイベントを参加するんだったら、あなたのアラブの洋服を着て、そしてちゃんとイベントを参加して自分の国を紹介してください。どんな国ですか？どんな食べ物ですか？どんな言葉ですか？文化のエクスチェンジね。文化エクスチェンジの情報です。それで、大塚駅に着いたら、その時私、大塚モスクに行く時に、後ろに、私は全然気づいてなかったけど、秘密警察があってた。そしていきなりその秘密警察さんは私に、いろいろ質問を聞きたかった。何年ぐらい日本に住んでましたか？外国人登録書がありますか？ちゃんと見せましたね。今までパキスタンとかアフガニスタンに行ったことがありますか？何のためにこの洋服を着てるの？いろいろね、質問が聞きたかった。このカバンの中に見てもいいですか？そして私は彼にちゃんと説明しました。大塚モスクにイベントがありますよ。そして一番驚いたの質問は、アメさんとオサマ・ビンラディンの関係がありますか？ちょっと私は笑いましたけど、いきなりなんでオサマ・ビンラディンどういう意味？そして、この警察さんね、もう多分1時間ぐらいにずっと話してた。多分、東京の交番ね、大塚の交番、ずっと話してた。調べた私の情報。そして私すごい嫌だったよね。なんでそこまで私のこと調べたいんですか？もし普通の日本人は中東地域に行ったらね、ドバイとかクウェートとかサウジアラビアね、そして着物着たら、アラブの警察はね、日本人に迷惑をしない。迷惑をかけない。なぜか言うと、アラブ人は日本人は好きだよ。日本の文化は興味がありますよ。そしてみんな若いのアラブ人はゲームとアニメ、すごい興味がある。だからなんでそこまで日本の警察は私の情報を知りたいの？そして私はバーレン人です。そして日本にはバーレン人あんまりいないんですよ。全然いないんですよ。
これは私思うのはね、これ全部メディアのせいで、ハリウッドのせいで、GHQ のせいで。だから、普通の日本人はもしアラブ人見たら、ああ、テロ。多分ね。ああ、オイルマネー。ああ、厳しい宗教。残念ですけど。中東から見た日本への意見って結構珍しいんで興味深いと思うんですが、どうでしょうか。彼が言うように GHQ の影響は今もあると思いますか？そしてそれが迷惑外国人が日本に来る理由なんでしょうか？職務質問の話ですが、これは日本の警察の仕事なんで、2009年から日本にいたということで、アラブの格好をした人も珍しかったと思います。なので職質されるのはしょうがないかなと。珍しい格好してたら日本人もされるし、それを差別だと取るのは僕は反対ですね。差別だと言われようが、日本の警察には取り締まりを厳しくしてほしいです。日本人が着物で中東で歩いてても職質されないのは、日本人の日頃の行いがいいからであって、怒るとするならば日本の警察に対してではなくて、日本で悪いことをしているムスリム系の人たちに対して怒るべきだと思います。アメさんからするとそれもプロパガンダと言われるのかもしれませんが、ここからは他の在日外国人に嫌がらせをされたということで、スイス人や韓国人にいじめられたと。それで、私は九段下の日本の学校に日本語を勉強しましたなんですけれども、すごく嫌だった。あんまりこの学校好きじゃないです。なぜか言うと、私はスイス人と韓国人にすごくいじめられました。ちゃんと説明します。私のストーリー。初めてね、学校ね、の日に、みんなはね、自分のことを、自己紹介は必要だったね。そして私はね、このスイス人の前に、はじめまして、私の名前はアメと申します。バーレンから来ました。よろしくお願いします。と言ってたなんですけど、そして彼は私に、あなたはアラブ人ですか？そして私ははいと言ってた。中東地域ですか？湾岸ですか？はいと言ってたよ。それで彼はいきなり、じゃあお前はテレリストだよ。その時私はずっと静かになった。多分シャックを受けましたね。なんで？どういう意味？あの時私自分の頭が中に喧嘩した方がいい。やめておく。喧嘩した方がいい。やめておく。最初の学校も始まったの日に喧嘩しない方がいいですよ。そして私はやめました。喧嘩をやめて自分の席に行きました。そして時間もっとかかってきて、わかんないけど1ヶ月2ヶ月ぐらいにもう一個の事件があってた。隣の席の人は、生徒はね、韓国人が会ってたよ。その時私はね、日本語全く上手ではない。漢字とヘレガナとカタカナ全く書けない。すごい大変だった。最初はね。最初はヘレガナとカタカナ、頑張りましたけど、でも漢字はすごい大変だった。なぜか言うと、アラブの文化と日本の文化は全然違う。アラビア語と日本語も全然違う。アラビア語の文字は右から左です。じゃあ、昔々日本の文化はね、日本の文法はね、日本の書き方、昔はね、右から左なんですけれども、そして変わってた左から右。そして日本の文法とアラビア語の文法はね、全く違う。だからすごく難しかった、最初から。で、その時、韓国人の生徒に、すいません、この漢字の書き方はどうやって書きますかと言ってたなんですけれども、そして彼は私にいきなり、お前の日本語はそこまで下手くそなら、自分の国帰れ？なんで私は外国人ですね。あなたも外国人でしょ？でもさ、なんでそこまで言うんですか？その時、私と彼といろいろ議論があってた。いきなり、彼が私に、と言ってた。そして私はすごい驚いてた。東京に住んだ時には、すごいね、大変だった。
まあ東京のことは結構冷たいし、私のためにあんまり助けない。まあ正直というのはね、最初から日本に来て、まあ私の日本語そんなに完璧ではないけど、そして今もね、バーリンにいる時にあまり日本語を使ってないし、時々忘れてしまったんですけど、でもできるだけちゃんと自分で練習してる。忘れないように毎日ちゃんと日本語を使ってます。それにも問題は時だけじゃなくて、問題も学校で先生から私にプッシュして、そして私はもう病気になってしまった。心がボロボロになってしまった。いつもね、毎晩自分のパートに帰って泣いてたし、悲しかったし、友達もいないし、ずっと一人ぼっちになってしまった。そしてみんな今自分の頭が中に考えるのは、じゃあそこまで大変な状況があったから、なんで自分の国帰れないの？いや、二つの理由があってた。一つの理由は、子供の時に私はいつもね、アニメと漫画すごく見ましたけれども、いやー、私は日本語を勉強したい、日本に住みたい。日本にはもう将軍とか侍がいるかな。だってどんな国私は全然わからない。だって自分のね、家のテレビからいつもポジティブのイメージをね、ニュース日本のに関して出る。ああ、日本の技術は高い。ああ、日本人はちゃんと真面目。ああ、日本人はちゃんと仕事やってる。I was like, ああ、いいな、いいな。そして2番目はね、お父さんを亡くなる前に、私はお父さんに約束をしました。お父さんのために、もし日本に行ったら、日本の教育をもっと取りたいんです。日本語の教育だけじゃなくて、自分の教育も続きたいんです。マスターディグリと博士号も取りたいんです。そして、できたら、日本の会社とかゲーム会社も働きたいし、日本と中東地域ビジネスと関係を作りたいです。最後はね、ごめんね、2番じゃなくて、最後もね、このプロパガンダのイメージはね、アラブに関してを壊したいんです。このオイルマニーとか、テロとか、何でもね、砂漠とかだけ考えるのを日本人はもうやめてさせたいんです。これ全部メディアのプロパガンダ。私は日本は嫌いではない。でも私は東京は好きじゃないです。いろいろ大変な状況があってたね。実験があってた。だから痛かった。だから私は関西に住んだ時に、結構関西の人たちは結構ね、心が温かいんです。京都、関西、優しい。北海道も、新潟も、群馬も、埼玉も。関西の人たちはさ、心はね、結構ね、面白い。みんなはね、アプローチして話してる。すごい好きだった。そして私はね、いろいろね、パッキングしました。そしてオンラインで、このジュリアン・ブランクのニュースを見つけました。そして普通の日本人はね、オンラインでみんなはすごい迷ってた。ジュリアン・ブランクの人はさ、日本に来ない。みんなは欲しくない。嫌だった。自分の気持ちを私は分かってたけど、でも日本人はあんまり英語わからない。それで、どうやってアプローチするの全然わからない。だから自分の心の中に私は考えたね。まあ、東京人のためにいいことだけする。今まで私は東京の人たちから、まあいろいろ大変ことがあってたけど、これ一回だけ、東京人のために助けます。そして、私は自分で、ジュリアン・ブランクの会社に連絡して、そして彼を止めさせました。
これは全部私のストーリーです。すみませんでした。もし私の日本語そんなに上手ではないんですけど、でも最後まで私のストーリー聞いたなんですけど、ありがとうございます。でも、もし私のストーリーをすごい興味があってたから、コメントの中に書いてください。もし続けたい、もっと私のことを知りたいんだったら、書いてください。はい。ありがとうございます。ということでどうでしょうか皆さん。東京は好きじゃないけど他の日本は本当に大好きっていう外国人結構多くないですか？とにかく東京では嫌なことがあったが、それでも東京を含めた日本を愛しているから、ジュリアンの会社に電話して自分なりに恩返しをしたかったという感じですかね。アメさんはアラブ人ということで、今のクルド問題にも思うことがたくさんあるようです。なので興味ありましたらまたコメントで教えてください。彼の意見に対しては賛否両論あると思いますが、こういう外からの意見ってすごく貴重だと思いますし、日本を守っていくためにもとても大事なことだと思います。皆さんの考えもコメント欄から教えてください。それでは良い一日を。